Hi, hello guys. Welcome to Reni's Nursing Academy Nagarkoil. Hope you all are doing good, staying safe. So, இன்னையோட class எது பத்தி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it's an important topic from endocrine systemல இருந்து Cushing's disorder or Cushing's syndrome பத்தி தான் இன்னைக்கு class. So, today classல போலாம். கிளாஸ்ல போறதுக்கு முன்னாடி subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணிக்கோங்க. So that when I am uploading my next videos உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்ல ஷோ ஆயிடும். கிளாஸ் உள்ள போலாம். Cushing's disorder. So as I have told you already, it's a disease condition under endocrine system. So endocrine systemல lots of glands வரும் இல்லையா? அதுல ஒரு gland என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it's nothing but adrenal gland. So adrenal gland க்கு கீழ வர disordersல தான் one of the disorder வந்து Cushing's disorder. So normally பாத்தீங்கன்னா இந்த adrenal gland அதோட anatomy பாத்தீங்கன்னா we can divide it into two, that is adrenal cortex அதாவது adrenal gland ஓட outer layer and adrenal medulla, that is nothing but the inner layer. So இத broader divide பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So this Cushing's disorder usually comes under this adrenal cortex. So adrenal cortexல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது. ஒன்னு வந்து குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ், இன்னொன்னு வந்து மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ். ஸோ இங்கே குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக செக்ரீட் ஆகிறதுனால you are developing a problem known as Cushing's disorder or Cushing's syndrome. ஸோ இங்கே குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால automatically the blood sugar level is rising up. So this is the main problem the Cushing's disorder patient is facing. ஸோ இங்கே வந்து மெயினாக பார்த்தோன்னா சிம்டம்ஸில் 4 important electrolyte imbalance பார்க்கலாம். What are they? Hyperglycemia, hypernatremia, hypokalemia, hypocalcemia. That means sugar level increase ஆகுது, sodium level increase ஆகுது, potassium level கம்மி ஆகுது, at the same time calcium level கம்மி ஆகுது. So that normally electrolyte imbalance க்கு என்னென்ன symptoms வருமோ அந்த எல்லா symptomsமே நம்ம வந்து இந்த disease conditionல பார்க்கலாம். And next the priority problem the patient here facing is nothing but hyperolemia. அதாவது பாடியில் வந்து fluid overload ஆகிறது. இதோட ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா already you know that this adrenal gland எங்கே வரும்? It will be present on the top of the kidney. ஸோ இந்த மாதிரி கிட்னி டாப்ல இருக்கிற adrenal glandல ப்ராப்ளம் வரனால ஆட்டோமேட்டிக்கலாக என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டர் ரீஅப்சர்ப்ஷன் வந்து பாடியில் அதிகமாகுது. ஸோ வாட்டரோட அப்சர்ப்ஷன் அதிகமாகிறதுனால நம்மளோட பாடியில் fluid லெவலும் அதிகமாகுது. ஸோ we are giving up this hyperolemia. So normally fluid overload ஆனா என்னென்ன symptoms வருமோ அதே symptoms தான் we can see here, like weight gain ஆகுது patientக்கு, then automatically generalized edema we can see. And the important main other problem is that the patient is developing this hypertension. This is very very important. So in the Cushing's disorder patients எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா hypertensive தான் இருப்பாங்க due to increased fluid overload. And automatically we know when நமக்கு hypertension வந்துச்சுன்னா automatically symptoms like headache இருக்கும், confusion, irritability, blurred vision. So இந்த மாதிரிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அசோசியேட்டிவ் சிம்டம்ஸாக வந்து ஹைப்பர்டென்ஷன் கூட சேர்ந்து நமக்கு வந்துடுது. The next என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when we are looking at this ABG, இந்த மாதிரி Cushing's disorder இருக்கிற பீப்புளுக்கு ABG எடுத்து பார்த்தோன்னா you can see metabolic acidosis there. It is very very important. இந்த மாதிரிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ செட்டப் கொடுத்து இந்த மாதிரி Cushing's disorder ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, டாக்டர்ஸ் ஆர்டர்ஸ் டு டேக் ஏபிஜி, இப்போ ஏபிஜி பண்ணிடுறீங்க, ஏபிஜியில் என்ன மாதிரி ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ கண்ணை மூடி எழுதலாம், தட் இஸ் நத்திங் பட் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ டியூ டு தட் த பேஷண்ட் வில் டெவலப் சிம்டம்ஸ் லைக் நாசியா, வாமிட்டிங், ட்ரமஸ், இதெல்லாமே வந்து அசோசியேட்டிவாக வந்துடுது. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வில் ஹாவ் ட்ரங்கல் ஒபிசிட்டி. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரங்கல் ஒபிசிட்டி இருக்கும், பட் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். ஸோ த பாடி சீம்ஸ் டு பி வெரி பிக் பட் த எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் ஆர் வெரி தின். இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கவே நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தெரிவாங்க. ஸோ தட் வி கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் சச் ப்ராப்ளம் லைக் Cushing's disorder. The next என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா these people will have moon face. இதெல்லாம் important symptoms, importantா படிச்சுக்கோங்க. They have moon face and they have buffalo hump. This is also an important symptom. You can find it down in Cushing's syndrome. And very very important symptom is that the patient will have a problem called hirsutism. So what is hirsutism அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's nothing but a masculine features we can see in the female. அதாவது ஃபீமேல் கிட்ட மென்னுக்கான ஃபீச்சர்ஸை பார்க்கலாம். ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த ஹார்மோன் கால்ட் ஆண்ட்ரஜன். ஸோ இந்த ஹார்மோன் செக்ரிஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால திஸ் ஆண்ட்ரஜன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் மென்னோட ஃபீச்சர்ஸ்க்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா ஆண்ட்ரஜன் ஹார்மோன் தான். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்னால பேஷண்ட்டோட ஆண்ட்ரஜன் ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால
ஃபீமேல் கிட்ட மென்னுக்கான சிம்டம்ஸ் பார்க்கலாம். என்னென்ன சிம்டம்ஸ் பார்க்கலாம்னா யூஸ்வலி ஃபீமேல்ஸ் ஒன்ட் ஹாவ் ஹேர் ஆன் தேர் ஃபேஸ் இல்லையா, பட் ஹியர் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஹேர் ஆன் தேர் ஃபேஸ், வாய்ஸ் ரொம்ப டீப்பனாக இருக்கும், அண்ட் ஆல்சோ தே டெவலப் ப்ராப்ளம் லைக் அமினோரியா, absence of menstrual cycle, irregular periods alla you can see in females, and also the patient will develop a metabolic problem called osteoporosis, that is bone related problems patient ku vande develop agudhu. This is very very important. And also indha mari hirsutism symptom pathina patient oda body la testosterone level vande rombave adhigama irukum, so that you can fix that the patient is having this Cushing syndrome. Idella romba important ana symptoms. And finally the patient is high risk for developing infection. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால the patient will go for a phase immunocompromised மாறிடுவாங்க. So you all already know, once the patient immunocompromised போயிட்டாங்கன்னா automatically என்னென்ன infections எல்லாம் வர முடியுமோ all the infections will come and affect the patient. So here the main risk factor is the patient can easily develop infection. So all the infection related symptoms, example இந்த மாதிரிப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ் ஒரு அக்யூட் சிம்டம்ஸ் லைக் ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் லெரிஞ்சைட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட் கிட்ட போனால் கூட ஈஸியாக they'll get sick because they are highly immunocompromised. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ். தென் ஃபைனலி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா the first line of treatment is for the fluid retention தான். ஆல்ரெடி I have told you ஹைப்பர் ஒலீமியா தான் பேஷண்ட்க்கு இங்கே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தான் இங்கே ப்ரையாரிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ளூயிட் ரிட்டென்ஷன் அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ், என்னென்ன சிம்டம்ஸ் ஃப்ளூயிட் ரிட்டென்ஷனால் பேஷண்ட்க்கு வந்ததோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம சரி பண்ணோம். தட் இஸ் ஆர் ப்ரையாரிட்டி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஹியர் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐ டோல்ட் யூ patient will develop hypertension. ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காக we are giving them diuretics. இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when you are giving diuretics ஆட்டோமேட்டிக்லி பேஷண்டோட fluid as well as the sodium level வந்து கம்மி ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி பேஷண்டோட ஹை பிபி லெவல் கம்மி ஆகும். அண்ட் ஹியர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வாட், நார்மலி டயூரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம யோசிக்கிறது எல்லாமே லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் தான் இல்லையா, பட் ஹியர் நோ, திஸ் லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கான்ட்ராண்டிகேட்டட். ஃப்ரூசமைட் கொடுக்கக்கூடாது பேஷண்ட்டுக்கு, பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ இந்த சிம்டம்ஸ் இட் செல்ஃப் பேஷண்ட்டுக்கு மெயினாக திஸ் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அகெயின் பேஷண்ட்க்கு எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் வரும். அதனால we are going for potassium sparing diuretics நம்ம கொடுக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் spironolactone, aldactone இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து we can provide. This is very very important. You have to give potassium sparing diuretics to prevent this electrolyte imbalance. Okay, then in the treatment தரீங்க. Now next thing is what, always நீங்கள் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது எஃபெக்டிவ்னஸ் எடுத்து பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ how you can find out the effectiveness is your treatment is working out அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னாக்க you have to look for the IO chart. IO chart மெயின்டைன் பண்ணும், பேஷண்ட் எவ்வளோ இன்டேக் எடுக்கிறாங்க, எவ்வளோ அவுட்புட் வருது. தென் ஆல்சோ you have to monitor the weight. This is very very important. ஒரு பேஷண்டோட fluid volume வந்து அசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா we can find out with the help of the weight of the patient. So weight check பண்ணுறதுலேயும் இதில் ஒரு ப்ரோட்டோகால் வச்சுருக்காங்க. You have to check the weight same time on each day. Example, இன்னைக்கு மார்னிங் 10 o'clock செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா daily by 10 AM in the morning you have to check it out. And also பேஷண்ட்க்கு ரிட்டென்ஷன் இருக்கிறதுனால you have to keep the patient on fluid restriction. ஸோ கண்டிப்பாக fluid restriction வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வைக்கணும். எதுக்காகனா இன்னும் fluid overload ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக you have to keep the patient restricted. ஸோ அடுத்து கம்மிங் டு டயட். ஸோ டயட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ த பேஷண்ட் வில் டெவலப் ஹைப்பர் நட்ரீமியா, சோடியம் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால யூ ஹாவ் டு கிவ் லோ சோடியம் டயட். பொட்டாசியம் கம்மி இருக்குது, ஸோ தட் யூ கேன் கிவ் ஹை சோடியம் ஹை பொட்டாசியம் அண்ட் ஆல்சோ கால்சியமும் வந்து யூ கேன் இன்க்ரீஸ் இன் த டயட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து டயட்டில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் கம்மிங் டு ஆர்பிஎஸ், ரேண்டம் பிளட் சுகர் லெவல் அடிக்கடி செக் பண்ண. ஐ டோல்ட் யூ திஸ் இஸ் பியூர்லி டியூ டு த ப்ராப்ளம் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் இல்லையா, கண்டிப்பாக சுகர் லெவல் அதிகமாகும். ஸோ வந்து ரேண்டம் பிளட் சுகர் வந்து யூ ஹாவ் டு செக். அண்ட் ஃபைனலி த ப்ரிவென்ஷன் இஸ் வாட், ஆல்வேஸ் நம்ம ப்ரிவென்ஷன் வந்து சொல்லி அனுப்பச்ச பேஷண்ட் கிட்ட we have to tell that already I told you the patient is high risk for developing infection. So infection வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யலாம், அந்த all the protocols you have to give education to the patient as well as patient relatives. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் என்ன வருதுன்னா ஹேண்ட் ஹைஜின். ஸோ எல்லா இன்ஃபெக்ஷனும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு the main protocol is hand hygiene தான் இல்லையா. ஸோ அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட்க்கு எஜுகேட் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ வியரிங் மாஸ்க், whenever பேஷண்ட் வெளியே போகும்போது they can wear mask so that வெளியே இருந்து எதுவும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி
what is the surgery? So என்ன surgical management பண்ணலாம், medical management எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னாக்கா what is the final thing is what they'll go for surgery is that adrenalectomy. எங்க பிரச்சனை, adrenal glandல தான் பிரச்சனை. So they will remove that adrenal gland partially or totally. They'll remove this adrenal gland. And also hypophysectomy. Hypophysectomy, this is very very important. Hypophysectomy is nothing but removal of pituitary gland. ஒருவேளை பேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் டியூமர்னால வந்ததா இருந்துச்சுன்னா they can go for hypophysectomy. But because in pituitary glandல தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ACTH வந்து ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகும், அட்ரினோகார்டிகோதைரோட்ரோபிக் ஹார்மோன். ஸோ அந்த ஹார்மோன் எக்ஸஸாக செக்ரீட் ஆகிறனால the பேஷண்டோட குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் லெவல் ஆல்சோ வில் கோ ஹை. ஸோ தட் பேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ யூஸ்வலி பிட்யூட்ரி டியூமர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது இந்த மாதிரிப்பட்ட ப்ராப்ளம் வரலாம். ஒருவேளை பிட்யூட்ரி டியூமர்னால பேஷனுக்கு வந்து குஷிங்ஸ் டிஸார்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் தி சர்ஜரி ஹைப்போஃபைசெக்டமி. அண்ட் த ஃபைனல் திங் இஸ் வாட், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்க்கு ஏதாச்சும் சர்ஜரி ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா there will be no hormonal secretions at all, yeah, so that they have to be in ஹார்மோனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தேர் லைஃப். அதை கண்டிப்பாக அவங்க கிட்ட சொல்லி அனுப்பணும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணனால இனிமேல் ஹார்மோன்ஸ் எதுவும் செக்ரேட் ஆகாது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து லைஃப் லாங் வந்து நீங்கள் வந்து ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பியில் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனை கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். So this is all about the content regarding Cushing's disorder. This is very very an important condition. இந்த மாதிரிப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ்லாம் questions வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Hope this video will be helpful. And videos வந்து content எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I hope. If there is any doubts, please mention in the comment box. Thank you so much and I will see you soon in my next upcoming videos. Thank you so much. Stay safe. Thank you.